السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ طاہر خفیف سا ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہوئے گھوڑے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبد الملک نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ طاہر نے جواب دیا، نہیں۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ اسے پہلی بار تم نے کب اور کہاں دیکھا تھا؟ کل رات وزیر اعظم کے محل کے باغ میں۔ لیکن یہ ہے کون؟ قاسم کی چچا زاد بہن صفیہ۔ اور اس کے باوجود تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا اندازہ غلط تھا۔ تمہارا اندازہ اگر میں غلط سمجھتا ہوں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ قاسم کی چچا زاد بہن ہے اور اس کا باپ بغداد کے تمام عمرہ سے مختلف تھا۔ لیکن اب چلو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ طاہر ان کے ساتھ چل دیا۔ عبدالعزیز جو اب تک خاموش تھا طاہر سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کو اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے آپ کی معذرت کو ٹھکرایا ہے۔ پھر وہ عبد الملک سے مخاطب ہوا، تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی کی صورت میں ہم صرف 8 ہونے کے باوجود انہیں بہت اچھا سبق دے سکتے تھے، لیکن تم وعدہ کر چکے ہو کہ قاسم کے سر کا بال تک بیکا نہ ہوگا، اور جب تلواریں ٹکرانے لگی تو مد مقابل کے بالوں کا لحاظ رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ عبد الملک نے کہا، میں نے اس کے ساتھ قاسم کی جان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ نہیں کیا کہ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا جائے گا۔ عبدالعزیز نے کہا، ہم اسے آج ایسا سبق دیں گے جو شاید اسے تمام عمر نہ بھولے، لیکن تمہیں یقین ہے کہ قاسم رات کے وقت ہم پر حملہ کرے گا؟ عبد الملک نے جواب دیا، اس لڑکی کے متعلق جو کچھ مجھے معلوم ہے، میں اس کے پیش نظر اس پر یقین نہ کرنا گناہ سمجھتا ہوں۔ قاضی عبد الرحمن اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ میری بیوی بھی ان کی شاگرد تھی، اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتی ہیں۔ میری بیوی اس کے متعلق بہت بلند رائے رکھتی ہے۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، لیکن تم نے اسے کیسے پہچان لیا؟ تم نے غور نہیں کیا؟ اس کے نیچے قاسم کا گھوڑا تھا۔ صفیہ تھکے ہوئے گھوڑے کو کبھی آہستہ اور کبھی تیز رفتار بھگاتی ہوئی جا رہی تھی۔ اپنے محل سے کوئی نصف کوس کے فاصلے پر اس نے سکینہ کو جا لیا۔ سکینہ راستے میں رک رک کر کئی بار اسے غصے کی حالت میں گالیاں دے چکی تھی اور محبت سے مجبور ہو کر اس کی سلامتی کی دعائیں کر چکی تھی۔ کبھی وہ کہتی، صفیہ تم زندہ اور سلامت لوٹ آؤ تو میں اتنے دینار خیرات کروں گی، اور کبھی وہ اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہتی، صفیہ تم ایک بار آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گی جو تمہیں عمر بھر یاد رہے۔ تمہارے ساتھ سیر کے لیے نکلنا تو درکنار، میں کبھی بات تک نہ کروں گی۔ صفیہ پگلی نادان بیوقوف، اب شام ہو رہی ہے، تم کہاں جا بیٹھی ہو؟ میں گھر جا کر کیا جواب دوں گی؟ کل تک سارے شہر میں مشہور ہو جائے گا کہ صفیہ غائب ہو گئی۔ اور جب صفیہ اس کے قریب پہنچ کر کہہ رہی تھی، آپا سکینہ، آپا سکینہ، بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے خفا ہو جاؤ؟ ذرا میری طرف دیکھو تو، میں صفیہ ہوں، تمہاری ننھی صفیہ۔ تو سکینہ کے لیے فیصلہ کرنا ناممکن تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، غصہ کرنا چاہیے یا پیار کرنا چاہیے۔ صفیہ نے پھر کہنا شروع کیا، آپا، میری آپا، تمہیں اس قدر خفا دیکھنے سے تو بہتر تھا کہ میں گھوڑے سے گر کر مر جاتی۔ بہت بیوقوف ہو تم۔ سکینہ نے کہتے ہوئے صفیہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو مڑے۔ تھوڑی دور آگے چل کر سکینہ نے کہا، اگر تمہیں حسن بن صبا کی جماعت کا کوئی آدمی مل جاتا تو؟ صفیہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تو میں اسے یہ کہتی، تمہاری جنت میں حور بن کر رہنے کی مستحق میں نہیں، سکینہ ہے۔ سکینہ نے کہا، اور گھر والوں نے تمہاری تلاش شروع کر دی تو کیا بہانہ بناؤ گی؟ صفیہ نے اطمینان سے جواب دیا، ابھی تو شام ہوئی ہے، چاندنی راتوں میں تو ہم کئی دفعہ عشاء کے وقت گھر لوٹا کرتی تھی۔ دریا کے پل کے قریب پہنچ کر صفیہ کو 2 کشتیاں دکھائی دی۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کشتی پر سوار ہونے والوں کو اچھی طرح نہ پہچان سکی، لیکن اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ قاسم اور اس کے ساتھی ہیں۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد قاسم نے طاہر اور اس کے ساتھیوں کے خیمے سے کوئی 200 گز اوپر کشتیاں کنارے پر لگانے کا حکم دیا۔
किनारे पर उतरकर उन सब ने अपने चेहरों पर नकाब डाल लिए और चांदनी की रोशनी से बचने के लिए सामने दरख्तों के साये में पहुंचकर दबे पांव खेमे की तरफ बढ़ने लगे। खेमे के करीब वो एक घने दरख्त के साये में खड़े हो गए और थोड़ी देर कानाफूसी के बाद एक शख्स आगे बढ़ा। उसने दबे पांव खेमे की गिर्द एक चक्कर लगाने के बाद अंदर झांक कर देखा और अपने साथियों के पास वापस आकर आहिस्ता से कहने लगा, अंदर एक कोने में आग जल रही है और वो अपने ऊपर चादरें डालकर खरगोश की नींद सो रहे हैं। हमारे लिए बेहतरीन मौका है। कासिम ने कहा, लेकिन उनके घोड़े दिखाई नहीं देते। एक शख्स ने जवाब दिया, घोड़े हो सकता है उन्होंने जंगल में छोड़ दिए हो चरने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अब हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। कासिम के इशारे पर सबने तलवारें निकाल ली। लूकस ने आगे बढ़कर कासिम का बाजू पकड़ते हुए कहा, आपने वादा किया था कि आप उन्हें जगाकर भागने या तैयार होने का मौका देंगे। कासिम ने जवाब दिया, अगर आप हमारा साथ नहीं देना चाहते तो अलग रह सकते हैं। आपकी जरूरत पड़ी तो आपको बुलाया जाएगा, लेकिन याद रखिए आप हमारी इस कारगुजारी में हिस्सेदार हैं। अगर आपके पास ये राज महफूज ना रह सका तो गुनाह हम पर होगा, वही गुनाह आप पर भी होगा, आप उससे बच नहीं सकेंगे। अगर आप बगदाद में रहते तो शायद आप इस जुर्म से बेताल्लुक साबित कर सकते, लेकिन मैं आपको इसीलिए अपने साथ ले आया हूँ। अब आप वापस पहुंचकर ये साबित नहीं कर सकेंगे कि हमारे साथ इतना रास्ता चलने के बाद भी आपकी हैसियत महज एक तमाशा ही थी। अगर आप तलवार नियाम से नहीं निकालना चाहते तो आपको ये वादा करना होगा कि आपकी जुबान भी मोहतात रहेगी। लूकस ने कुछ सोच कर जवाब दिया, मैंने एक दोस्त की हैसियत से अपना फर्ज अदा किया, लेकिन अब यहाँ तक आ गया हूं तो तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। कासिम ने कहा, मुझे आपसे यही तवक्को थी। अब मैं चाहता हूं कि इस खेल को जरा आसान बनाया जाए, दिलचस्प बनाया जाए और आपको ये एतराज भी ना हो कि हमने उन्हें जागने का मौका नहीं दिया। मुमकिन है कि वो लड़े बगैर भागने के लिए आमादा हो जाए और हमें ख्वामोख्वाह अपनी तलवारों को उनके खून से न रंगना पड़े। अगर उन्होंने वादा किया कि वो दोबारा बगदाद में दाखिल नहीं होंगे तो शायद उन्हें खिराश तक न आने पाए। मैं ये चाहता हूं कि उनका खेमा गिरा दिया जाए। अब हमें जल्दी करनी चाहिए। कासिम की इस तजवीज पर उसके बाद साथियों ने उसे खुले दिल से दाद दी। वो दरख्त के साए से निकलकर जमीन पर रेंगते हुए खेमे के गिर्द जमा हो गए। कासिम का इशारा पाकर उन्होंने बैक वक्त खेमे की तमाम रस्सियां काट डाली और उसे एक तरफ खींचकर गिरा दिया और उस पर आग लगा दी। अब ये लोगों की धड़कनें बढ़ गई कि उनकी आंखें सुन्न रह गई कि अंदर तो कुछ हलचल नहीं हो रही है। कासिम और उसके साथियों की तशवीश इज़्तिराब में तब्दील होने लगी। सबने एक दूसरे की तरफ मानी खेज निगाहों से देखा। कई जगह से कपड़े की उभरी हुई सतह ये जाहिर करने के लिए काफी थी कि खेमा खाली नहीं। लेकिन लूकस ने दबी जुबान में कासिम से कहा, हो सकता है कि उन्होंने हमें देख लिया हो और हमारी तादाद से सहम गए हों। आप उन्हें आवाज देकर जान बख्शी का वादा करें। मुझे यकीन है कि वह बगदाद छोड़ने पर आमादा हो जाएंगे। खेमे में एक तरफ आग सुलग रही थी। कासिम के एक साथी ने उठते हुए धुएं की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर वो गधे की नींद सोते हैं तो भी उन्हें अब थोड़ी बहुत राहत तो हरारत महसूस होने लगी होगी। आग की जलन से अब तक उनको उठ जाना चाहिए था। कासिम ने बुलंद आवाज में कहा, अब धोखे से काम नहीं चलेगा। अगर बचना चाहते हो तो बगदाद जाने की बजाय यहां से सीधा किसी और मुल्क का रुख करो। तुम्हारे सर पर 18 तलवारें मौजूद हैं। खेमे में आग लग चुकी है। जवाब दो, बगदाद छोड़ने का वादा करते हो या नहीं। जब कोई जवाब न मिला तो सारे घबरा गए कि अंदर कुछ होगा, लेकिन वहां से कुछ नहीं। कासिम ने गुस्से की हालत में और उभरी हुई जगहों पर तलवार मारते हुए कहा, वो हमारी आमद से बाखबर होकर भाग गए हैं। चंद कदम के फासले पर एक आवाज आई, तुम सब जहां पर खड़े हो वहां पर रहो। अगर थोड़ा भी इधर उधर होने की कोशिश किए तो तुम हमारे तीरों के निशानों पर हो। एक दरख्त पर से ये आवाज आई थी, पेड़ पर से। कासिम इंतहाई बदवासी की हालत में चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो? हम सिर्फ दिल लगी के लिए आए थे, कासिम ने कहा। सामने से आवाज आई, हम भी सिर्फ दिल लगी के लिए दरख्तों पर चढ़े हैं। मेरी बात पर यकीन करो।
قاسم نے کہا میں صرف تمہیں ڈرانا چاہتا تھا۔ پیڑ پر سے آواز آئی تم بھی میری بات پر یقین کرو، میں بھی صرف تمہیں ڈرانا چاہتا ہوں۔ قاسم نے کہا